ओम शांति 4/6/2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मिठे बच्चे तुमे माने एबे श्रीमत आधार रे साइलेंस अर्थात शांतिर अति को जाउछ। तुमको बाबांक ठारू शांतिर संपत्ति मिलुछि। सेही शांति मध्यरे सबु किछि अंतर्निहित। बाबा कहते तुमे माने एबे श्रीमत आधार रे साइलेंस अर्थात शांतिर अति को जाउछ। तुमको बाबांक ठारू शांतिर संपत्ति मिलुछि। सेही शांति मध्यरे सबु किछि अंतर्निहित। बाबांकर प्रश्न, नुआ दुनियार स्थापनार मुख्य आधार कौन? नुआ दुनियार स्थापनार मुख्य आधार कौन? उत्तर, पवित्रता। बाबा जेतेबेले ब्रह्मांक शरीर रे आसी नुआ दुनियार स्थापना करिथांती सेतेबेले तुमे माने परस्पर मध्यरे भाई भौणी होई जाइथाओ। स्त्री पुरुषर भावना समाप्त होई जाइथाए। एही अंतिम जन्मरे पवित्र हेबा द्वारा पवित्र दुनियार मालिक होई जाओ। तुमे माने निजे निज सहित प्रतिज्ञा करिथाओ कि आमे परस्पर भाई भौणी होई रहिबु। विकारर दृष्टि रखिबु नाही। परस्पर को सावधान करी उन्नति को प्राप्त करिबु। गीत अछि जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठा मीठा आत्मिक संतान माने गीत सुनिले एवं बुद्धि रे स्वदर्शन चक्र घोरीगला। बाबा मध्य स्वदर्शन चक्रधारी अटंती। काहेकि ना सृष्टिर आदि मध्य अंत को जानिबा एहा हेउची स्वदर्शन चक्रधारी हेबा। एही कथा बाबांक बिना आउ केही बुझाई पारिबे नाही। तुम ब्राह्मण मानकर मूल आधार हेरा साइलेंस। सबु मनुष्य माने मध्य कहिथांती शांतिर देवता हे शांतिदाता। काहाकु हेले जणा नाही जे शांति किए देउछंती अथवा शांतिधाम को किए नहीं जीवे। एक कथा केवल तुमे संतान माने ही जानिछ। ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी हेउछंती। देवता माने स्वदर्शन चक्रधारी नुहंती। केते राति दिनर फरक रहिछि। बाबा तुमको बुझाउछंती तुमे प्रत्येक स्वदर्शन चक्रधारी अट। पुरुषार्थर क्रम अनुसारे बाबा को याद करिबा एहा ही मुख्य कथा अटे। बाबा को याद करिबा अर्थ शांतिर संपत्ति नेबा। शांति रे सबु आसी जाउछि। तुमे दीर्घायु होई जाउछ। निरोगी काया मध्य हेउछि। बाबांक बिना आउ केही स्वदर्शन चक्रधारी कराई पारिबे नाही। आत्मा ही होइथाए। बाबा मध्य स्वदर्शन चक्रधारी अटंती। काहेकि ना तांको पाखरे सृष्टिर आदि मध्य अंतरर ज्ञान रहिछि। गीत मध्य सुनिल। एबे नुआ दुनिया स्थापन हेउछि। गीत तो मनुष्य ही तैयारी करिसंती। बाबा बसी सारांश बुझाउछंती। से हेउछंती समस्त आत्मा मानकर पिता। तेणु सबु संतान माने परस्पर भाई भाई होई गले। जेबे बाबा नुआ दुनिया रचना करुछंती तेबे प्रजापिता ब्रह्मांक द्वारा तुमे भाई भौणी हेउछ। प्रत्येके ब्रह्मा कुमार कुमारी अटंती। एही कथा बुद्धि रे रहिबा द्वारा स्त्री पुरुषर अभिमान दूर होई जाइथाए। मनुष्य एकथा बुझु नाहांती जे आमे मध्य वास्तव रे भाई भाई अटु। पुणी बाबा रचना करिबा द्वारा आमे भाई भौणी होई जाउछु। विकारी दृष्टि परिवर्तन होई जाउछि। बाबा स्मृति देउछंती तुमे डाकी आसीछ हे पतित पावन। एबे मु आसीछि तुमको कहुछि एही अंतिम जन्म पवित्र हुओ। तेबे तुमे पवित्र दुनियार मालिक होई जीवो। तुमर एही प्रदर्शनी तो घरे घरे रहिबा उचित। काहेकि ना तुमे पिला माने ब्राह्मण अट। तुम घरे एही चित्र निश्चय रहिबा उचित। एहा उपरे बुझाइबा बहुत सहज। 84 चक्र तो बुद्धि रे रहिछि। अच्छा, तुमको गोटिए ब्राह्मणी
ଦେଇଦେବା। ସେ ଆସି ସେବା କରି ଫେରିଯିବେ। ତୁମେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଲଗାଅ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜା କିମ୍ବା କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ନ ଜାଣିଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଡାକିଥାନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଆସି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିମିତି ଭଉଣୀକୁ ଡକାଇ ପାରିବ। ଏହା ତ ବହୁତ ସହଜ ସେବା ଅଟେ। ବାବା ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନେ ଭଉଣୀ ଭାଇ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭଉଣୀ ଭାଇ ହୋଇ ରହିବୁ, ବିକାର ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବୁ ନାହିଁ। ପରସ୍ପରକୁ ସାବଧାନ କରି ଉନ୍ନତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବୁ। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା। ଲୋକମାନେ ବିଜ୍ଞାନର ବଳ ଦ୍ୱାରା କେତେ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉପରେ କୌଣସି ଦୁନିଆ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନର ଅତିକୁ ଯିବା। ଏବେ ତୁମେ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ସାଇଲେନ୍ସର ଅତିକୁ ଯାଉଛ। ଶ୍ରୀମତ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ହେଲା ବିଜ୍ଞାନ ବଳ, ତୁମର ହେଲା ସାଇଲେନ୍ସ ବଳ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ତ ସ୍ୱୟଂ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କର୍ମ ବିନା ତ କେହି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଶରୀରରୁ ଅଲଗା ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଏହା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ସବୁଠାରୁ ମୋର ଭକ୍ତ ଅଧିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବଙ୍କର ପୂଜାରୀ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଅ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପୂଜା ଶିବଙ୍କର ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ସେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ନିଜ ସମୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବୁ, ପୁଣି ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ବହୁତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବୁ। ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ସେମାନେ ଶ୍ରୀମତ୍ ଭଗବତ ଗୀତା କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ବଡ଼ ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମହିମା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ବାବା ହିଁ ଆସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାବନ କରାଉଛନ୍ତି। ଯେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପତିତ ଦୁନିଆ ହେଉଛି, ତେବେ ଯାଇ ବାବା ଆସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାବନ ଦୁନିଆ କରାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଉଛୁ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ଆସିଥିଲେ, ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବେ। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆମେ ପରସ୍ପର ସାଥୀ ହୋଇ ପବିତ୍ର ରହୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛୁ। କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ଏହି ମୃତ୍ୟୁଲୋକ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତୁମେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଉଛ। କେହି ନିଜକୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ତୁମେ କହିବ ଭଗବାନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଇଏ ପୁଣି ନିଜକୁ କିପରି ଭଗବାନ ବୋଲାଇ ପାରିବେ? କିନ୍ତୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଡ୍ରାମାର ଖେଳ ଅଟେ। ବାବା ତୁମକୁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ କରାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ସେବାରେ ତତ୍ପର ରୁହ। ଘରେ ଘରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଲଗାଅ। ଏହାଠାରୁ ମହାନ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କାହାକୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା, ଏହାଠାରୁ ବଳିଦାନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ପାପ ନାଶ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ମୁକ୍ତିଦାତା ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଆସ। ତୁମର ନାମ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡବ ଗାୟନ ରହିଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡା ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ନେଇଯିବେ। ସେମାନେ ହେଲେ ଶାରୀରିକ ପଣ୍ଡା ବୋଲି, ଇଏ ହେଲେ ଆତ୍ମିକ ପଣ୍ଡା। ତାହା ହେଲା ଶରୀର ସହ ଯାତ୍ରା, ଏହା ହେଲା ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଭଳି
ଶରୀର ସହ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ହେବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ତୁମେ ପୂଜ୍ୟ ହେଉଛ। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ମତରେ ଚାଲିବା ଦରକାର ନା। କୌଣସି ବି ସନ୍ଦେହ ଥିଲେ ପଚାରିବା ଉଚିତ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେ ମୋର ଗେହ୍ଲା ସନ୍ତାନ ଅଟ ନା। ଅଧା କଳ୍ପର ତୁମେ ହେଉଛ ପ୍ରେମିକା। ଏକ ବାବାଙ୍କର ଢେର ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। କେତେ ନାମ, କେତେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଜଣେ ଅଟେ ନା। ମୋର ନାମ ହେଉଛି ଶିବ। ମୁଁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସିଥିଲି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରିଥିଲି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ୟ କରୁଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ତୁମେ ନାତି ନାତୁଣୀ ହୋଇଗଲ। ଏଠାରେ ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ସେଥିରେ ଭାଇ ଭଉଣୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଆତ୍ମା ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ହକ୍ ରହିଛି। ତୁମେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛ, ଏସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ହେବ। ବେହଦର ବାବା ବେହଦର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ବେହଦର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ ବେହଦର ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଥିଲେ। ରାଜସ୍ୱ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପୁଣି ରାଜତ୍ୱ ପାଇଁ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ନୂଆ ଦୁନିଆର ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହା 5000 ବର୍ଷର କଥା ଅଟେ ନା। ଏହି ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗର ଗେଟ୍ ଖୋଲିଥିଲା। ବୋର୍ଡ଼ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦିଅ, ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର କିପରି ଖୋଲୁଛି ଆସି ବୁଝ। ତୁମେ ବୁଝାଇ ନ ପାରିଲେ ଅନ୍ୟକୁ ଡାକିପାର। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ। ତୁମେ କେତେ ଢେର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ତୁମକୁ ଶିବବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ସେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ତ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଣି ଦେବତା ହେଉଛୁ। ଆମେ ହିଁ ଦେବତା ଥିଲୁ, ପୁଣି ଚକ୍ର ଲଗାଇଲୁ। ଆମେ ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛୁ, ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁପୁରୀକୁ ଯିବୁ। ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ କୋଟିକରେ କେହି ଜଣେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ କେତେ ଢେର ଆସୁଛନ୍ତି। କେହି କେହି ମୁସ୍କିଲରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। କେହି ତ କେବଳ ମହିମା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ, ଆମେ ଆସିବୁ। ବିରଳ କେହି 7 ଦିନର କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି। 7 ଦିନର କଥା ମଧ୍ୟ କ'ଣ, ଗୀତା ପାଠ ମଧ୍ୟ 7 ଦିନ ରଖୁଛନ୍ତି। 7 ଦିନ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଭଟ୍ଟିରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ସାରା ଆବର୍ଜନା ବାହାରିଯିବ। ଅଧା କଳ୍ପର ଦେହ ଅଭିମାନର ବେମାରୀ ରହିଛି, ତାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 7 ଦିନର କୋର୍ସ କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। କାହାକୁ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଯିବ। ଡେରିରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। କେହି ବାବା କହିବେ, ଆମେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଯିବୁ। କେତେକ ସନ୍ତାନ ତ ପୁରୁଣାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଭଲ ଭଲ ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ମିଳୁଛି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଦି ବୁଝାଇବାରେ କେତେ ସହଜ ହେଉଛି। ନିଜେ ନ ବୁଝାଇ ପାରିଲେ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଡାକ। ପ୍ରତ୍ୟହ ଆସି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ ଯାଆନ୍ତୁ। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହାକି 1250 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା। କେତେ ଛୋଟ କାହାଣୀ ଅଟେ। ଆମେ ହିଁ ଦେବତା ଥିଲୁ, ପୁଣି ଆମେ ହିଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ହେଲୁ। ଆମେ ଆତ୍ମା ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲୁ। ହମ୍ ସ୍ୱର ଅର୍ଥ ବାବା କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରାଟ ରୂପରେ
କୌଣସି ବାବା କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିରାଟ ରୂପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ରଖି ନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥ କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁ ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ କୌଣସିଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଅନୁଚିତ। ବିକ୍ରମାଜିତ ହୋଇ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଏହି ଚିନ୍ତନକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହା କାହିଁକି ହେଉଛି, ଇଏ ଏପରି କାହିଁକି କରୁଛି। ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତନ ରହୁ ଯେ ମୋତେ ତମୋ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ସେତେ ବିକ୍ରମାଜିତ ହୋଇ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବା। ବାକି ଫାଲତୁ କଥା ଶୁଣି ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିବା ଅନୁଚିତ। ସବୁ କଥାରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ, ବାବାଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲ ନାହିଁ। କାହା ସହିତ ଫାଲତୁରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ତୁମର ସମୟ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ତୋଫାନକୁ ଡର ନାହିଁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆସିବ, କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିଯିବା ଅନୁଚିତ। ୟାଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପବିତ୍ର ହେବ। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ବୁଢ଼ା ବାବା ଏତେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁକି ନ ହେବୁ? ଏହା ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ ନା। ତୁମକୁ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ଇତ୍ୟାଦି ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ରହିଛି। କେତେ ଛୋଟ କାହାଣୀ ଅଟେ, ଏକ ସେକେଣ୍ଡର କଥା। ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଏକ ସେକେଣ୍ଡରେ ମିଳୁଛି। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ଯିଏକି ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ। କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କ'ଣ ରାଜା ହେବେ? ଆରେ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତା କାହିଁକି କରୁଛ? ସ୍କୁଲରେ ଏପରି କ'ଣ କେହି ଭାବନ୍ତି କି ସମସ୍ତେ କ'ଣ ବୃତ୍ତି ପାଇବେ କି? ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି ନା? ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପୁରୁଷାର୍ଥରୁ ବୁଝାଯାଏ ଯେ ଇଏ କି ପଦ ପାଇବେ। ଆଚ୍ଛା, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादांकर याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश नंबर 1। वर्तमान समय बहुत मूल्यवान अटे। एहाकु फालतू कथारे नष्ट करिबार नाही। जेते भी तोफान आसु, क्षय क्षति हेउ, किंतु बाबांक स्मृतिरे रहिबाकु हेबो। नंबर 2। तमो प्रधानरु सत्व प्रधान हेबार ही चिंतन करिबाकु हेबो। अन्य कौनसी चिंतन न चालू। हम सो हमर छोटिया कहानी को बहुत भल भावरे बुझी अन्य को बुझाइबाकु हेबो। बाबांकर वरदान। मगन अवस्थार अनुभव द्वारा माया को निजर भक्त करुथिबा मायाजित हुओ। मगन अवस्थार अनुभव द्वारा माया को निजर भक्त करुथिबा मायाजित हुओ। मगन अवस्थार अनुभव करिबा पाई हेले निजर अनेक गोड़िए सोमान को बा स्वरूप को, अनेक प्रकार गुणर श्रृंगार को, अनेक प्रकार खुशीर आत्मिक निशार रचयिता एवं रचनार ज्ञानर विस्तारर पॉइंट गुड़ी को, प्राप्तिर पॉइंट गुड़ी को स्मृति रे रखिबाकु हेबो। एहा मध्यरु जहा तुमको पसंद अटे ता उपरे मनन कर, तेबे मगन अवस्थार सहजरे अनुभव हेबो। आउ केबे भी परवश हेबो नाही। माया तुमको सदाकाल पाई नमस्कार करिबो। संगम जुगर प्रथम भक्त माया होइजिबो, किंतु तुमे जदि मायाजित मास्टर भगवान होइजिबो, तेबे जाई माया तुमर भक्त हेबो। स्लोगान। जदि तुमर उच्चारण अर्थात बाणी एवं आचरण अर्थात कार्यकलाप
ब्रह्मा बाबा समान हेब तेबे कुहाजिब सच्चा ब्राह्मण। बाबा कहिले जदि तुमर उच्चारण अर्थात वाणी एवं आचरण अर्थात कार्यकलाप ब्रह्मा बाबा समान हेब तेबे कुहाजिब सच्चा ब्राह्मण। अव्यक्त इशारा आत्मिक स्थिति रे रहिबार अभ्यास कर एवं अंतर्मुखी हुआ। आत्मिक स्थिति रे रहिबार अभ्यास कर एवं अंतर्मुखी हुआ। निरंतर बाबांकर स्मृति रे रहिबार सहज साधन हेला प्रवृत्ति अर्थात घर गृहस्थ भितरे रही परवृत्ति रे रहिबा। परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। एही भली आत्मिक रूप रे रहुथिबा आत्मा सर्वदा समस्तଙ୍କ ठारो न्यारा एवं बाबांकर प्रिय होइथिब। से जाहा भी करिब ताकू एभली अनुभव हेब जेपरी कोनोसी काम करू नाही खेल खेलुछि। तांकर आत्मिक दृष्टिर नयन आत्मिक चेहरा बा मूर्ति एभली दिव्य दर्पण होइजिब जेउ दर्पण द्वारा प्रत्येक आत्मा बिना मेहनत रे आत्मिक स्वरूप रे ही देखिबे। अच्छा, ओम शांति।